जय गुरुदेव। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, नवे बदा, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। सत्संगत जी, एक आप जकारा लवांगे। पहला साडे मूल मंत्र की सानू मिली हुई दात, साडे पुरातन पुरखियां ने लाए हुए जकारे, लाए हुए सत्संग जी। कई मेरे वीर ना इस तरह सोचते ने कि फतेह बुलाओ, बुलानी चाहिए फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह बुलाओ, राम राम कहो, बीठल कहो, ठाकुर कहो। पर कम जिहड़े आ, कम मनुखां वाले करो। कौन कहता तुसी ना बुलाओ फतेह? कौन कहता तुसी ठाकर ना कहो? कौन कहता तुसी राम ना कहो? कौन कहता तुसी हालेलुया ना कहो? कौन कहता तुसी नवे बुद्धा ना नवे कौन कौन है बंदे हो? कौन कहता तुसी अल्लाह ना कहो? गुरु ग्रंथ साहब जी तो हर गल साडे स्पष्ट करते हैं सानू। पर जे सब कुछ कह के भी कर्म पशुआं वाले आ, तो फिर साडा कुछ बोलना तो फर्ज बनता। सत्संग जी मैनूं लगदा जिहड़ा आवाज़ आ रही ना, ये आपां नूं प्रॉब्लम करूगी। आपां इहनूं कट लईए तो वधिया गल आ। लो जी, अप कट दिंदे आ, कटती हम आपां आवाज़। हाँ जी, अज मैं मेरी आदत है सत्संग जी, मैं तेनों पहला दस चुका कि मेरी आदत है जो मेरे को टाइम होवे ना, तो मैं सिर्फ तो सिर्फ अपने गुरु नूं प्यार करदा। प्यार करना मतलब कि प्रीत करदा। प्रीत इदा नहीं की जाती कि दिखावा करना पैंदा प्रीत वास्ते, कि इदा ना आपां गए गुरु घर, ठीक है, रमाला साहब लिया, इदा थाल च रख के रमाला साहब, ठीक है, लगे भाई नूं दिते 51 यूरो रमाले दे, ठीक है, थाल च रखिया रमाला, तो फिर आपां गुरु साहब दे इदा लैके जा रहे हैं। फिर असीं उहनूं की साबित करते हैं? प्रीत, कि बड़ी प्रीत है जी, है ना। फिर शब्द पढ़ते होंगे भाई साहब, प्रेम पटोला तैसो दीता ढाकन को पत मेरी, इदा ही है ना। अच्छा, वो तो कपड़ा आ, तुसी कपड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी ते दे रहे हैं। जिहड़ा कपड़ा आ तुसी गुरु ग्रंथ साहब दे रहे हैं। तुसी मैनू दसो जिहड़ी उहदे विच सोच लिखी हुई आ, जिहड़ी उहदे विच अकल लिखी हुई आ, जिहड़ी उहदे विच ज्ञान लिखिया होया आ, वो ज्ञान तो ये कह रहा भी तू किहनूं दे रहा? जिने तेरे दिमाग दे नाल तैनूं पैसा कमाउणा दस्सिया, जिने तैनूं सवेरे ठालिया, जिने तैनूं सवेरे ये तैनूं तेरे दिमाग च पाई वे सवेरे उठ के काम ते जा, अपनी किरत कर, पैसा कमा, पैसा कमा के अपना पेट पाल, अपने परिवार का पेट पाल। समझ आ रही सत्संग जी? अपना पेट पाल, अपने परिवार का पेट पाल। पर इत्थे पेट पालन काहदे वास्ते तुरे हुए आ? ज्ञानी बाजा चक लेंदे दे तरे दी, पेट पाल रहा। हुण तां लोड़ ही नहीं पैंदी, बड़ा सौखा हो गया सत्संग जी। यूट्यूब ते तक तैयारी करके शब्द की, एक शब्द की तैयारी करके चाढ़ते गुरु ग्रंथ साहब का, बाद पैसे नोट लग जाते हैं, बाद राह ना बेलड़, कोई काम नहीं, राह ना यशी मारते। अच्छा, वो जो पैसा सीगा शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी ने सुनाया होया अपनी आत्मा तो, वो पैसा कित्थे लगना सी? मनुखता की भलाई च लगना सी। वो पैसा कित्थे लग रहा? फिर किद्दां दा संसार बन जूगा जे सारे इदा कर लग पैण? जे सारे इदा कर लग पैण, संसार किद्दां दा बनूगा? जिद्दां दा गुरु ग्रंथ साहब च लिखिया इदां दा बन जाऊगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ भी लिखिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ राम भी लिखिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ भी लिखिया, ठाकर भी लिखिया, बीठल भी लिखिया, गोविंद भी लिखिया। जे तुसी इनू उजागर नहीं करोगे तो किद्दां दा संसार बनूगा? अज पंजवें पातशाह की गल करते हैं, तुहानूं मैं सुणाउणा, ध्यान रखियो। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी का शब्द आ, उन्होंने मैं तुहानूं शब्द तां सुणा रहा क्योंकि कई बार लोग इदा कर लग पैंदे ने, सोचते हैं कि बाणी का पता नहीं लगता।
बड़ा सौखी बाणी आ, एडी सौखी मैं कहना भाषा पूरी दुनिया दे विच नहीं हैगी। मैं फ्रांस च रहिंदा आ, फ्रेंच जिहड़ी लैंग्वेज आ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ वर्ल्ड आ, कहने बड़े औखे आ। पर करिए गल जी, आपां गुरु साहब की समझाउंदे ने सानू, 455 नंबर अंक आ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दे, गुरु अर्जन देव जी की बाणी आ। आसा महला पहला, उन्होंने अपने आप को बाणी शुरू करन लग्या महला लिखिया। असी उन्होंने गुरु कह लीए, ये साडी मर्जी आ, पर जे उन्होंने महला लिखिया ना तो साडा फर्ज ये बनता उन्होंने महला कहिए। गुरु शरीरक तौर पर जिहड़ा गुरु आ, उहदे विच पता नहीं किन्नियां खामियां हो सकदियां, पर आ जिहड़ा महला शब्द आ, इहदे विच खामी नहीं हो सकती। आसा महला पंजवां सलोग, बन बन फिरती, मेरी जिहड़ी आत्मा थां थां भटकदी फिरदी आ। जे असी बन बन कहिए, कहण दा मतलब जंगल 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 जंगल। बन बन फिरती खोजती रही बहु, हाँ जी, रही बहु अब गाहे। थां थां, ठीक है, थां थां की टोलदी सी, बन बन फिरती खोजत रही बहु अब गाहे। नानक भेटे साध जब हर पाया मन माहे। मैं धक्के खांदी फिरदी सी थां थां, जिद्दां कह लो पंजाब दे विच किन्नियां सरकारां बणियां, अकाली बणिया, कांग्रेस आई, ठीक है, याद रखो, कांग्रेस आई, अकाली आया, फिर ये भी सरकार बनी सी, दो तीन वाली होर भी बनिया, थोड़ी थोड़ियां रहियां सरकारां, ठीक है, उन्होंने याद नहीं है संगत जी। अच्छा, ये जो अकाली दल ने ते कांग्रेस ने राज किया, हुण जिहड़े लोगां दी आत्मा दे नाल विश्वासघात करते हैं लोग, पहला की करते हैं, पहला उन्हां दी आत्मा नूं जितदे ने। अकाली दल किदां जितदा सी? अकाली दल कहंदा सी तुहाडी बिजली फ्री, कादी? ट्यूबलां दी। अकाली दल बड़ा तेज सी, उन्होंने पता सी कि जे मैं ट्यूबलां दी बिजली फ्री करा, क्योंकि ये जिहड़े गरीब गुरबा लोग आ, ये खेती नाल जुड़े हुए लोग आ, सीरी लोग आ, जट दा सीरी गुलाम आ। हुण इत्थे ध्यान रखो, पंजवें पातशाह कह रहे आ, बन बन फिरत खोजत खोजती रही बहु अब गाहे। सरदार जी नूं आर्डर हो गया कि ऐतकी आपां अकालियां दी सरकार बनाउणी आ, वड्डे धनाड़ा नूं, जमीनी जिमीदारां नूं, जट्टां नूं आर्डर हो गया कि अकाली दल दी सरकार बनाउणी आ। इन्हां ने अपनी सीरियां नूं कहा ऐतकी वोटां अकाली दल नूं पाउणीआं। सीरियां बेचारियां नूं की पता, आए ये ओ लोग ने जिन्हां नूं ब्राह्मण कहंदा सी तुसीं अज दा सीरी ते ब्राह्मण दे टाइम दा शूदर। एक सी शूदर, एक सी अति शूदर। याद रखियो, की करते बेचारे, वो बेचारे रोलते आ भी असी भी सरदार वांगू कदी, असी भी सरदार वांगू कदी चंगे कपड़े पा लवांगे, असी भी कदी सरदार वांगू सोहनी पग, साडी भी कदी दाढ़ी सीधी रहूगी, साडे भी तन दे उत्ते कदी चिट्टा कुर्ता पजामा आऊगा। सीरियो, जिद्दण तुहाडे कुर्ता पजामा चिट्टा तन ते आ गया ते सरदारां नूं खेतां दे विच कुर्ता पजामा मिट्टी नाल लिबड़िया दिसूगा, क्योंकि तुसीं इन्हां दे कुर्ते पजामे चिट्टे कीते होए आ। याद रखियो, तुसीं थां थां
ਰੋਲਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੀ, ਬਨ ਬਨ ਫਿਰਤੀ ਖੋਜਤੀ, ਬਨ ਬਨ ਫਿਰਤੀ ਖੋਜਤੀ ਰਹੀ ਬਹੁ ਅਬ ਗਾਹੇ। ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇ ਕਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨਾੜ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੱਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਨਾੜ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 17 ਸਾਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਆ, ਬਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਨ ਬਨ ਫਿਰਤ ਖੋਜਤੀ ਰਹੀ ਬਹੁ ਅਬ ਗਾਹੇ। ਕਦੀ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਰਾਜਾ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਂਦਰ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਤੇ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਬਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੰਗਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਦਰ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਘੁੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਜੈਵਰੇ ਨੇ, ਹਾਥੀ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਬਨ ਬਨ ਫਿਰਤ ਖੋਜਤੀ ਰਹੀ ਬਹੁ ਬਾਨੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਰੀਬ, ਕਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਐਤਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਐਤਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਅੱਛਾ, ਸੀਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੜਕ ਮਾਰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀਰੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 625 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 4 ਵਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ। तुम मखतूल सफेद सपियल हम विपरे जस कीरा, सत संगत मिल रही है माधो जैसे मत मखीरा। रेशम दा कीड़ा, जे रेशम दा कीड़ा कपाह चिट्टी खा रहा ते कपाह चिट्टी खा के अंदरों पीला रंग पैदा करे, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ, ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਫੇਦ ਸਪੀਹਲ ਹਮ ਵਿਪਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ। ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਭੌਂਕੋ ਵੀ। ਦੱਸੋ ਵੇ ਗੁਰੂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਤਾ। ਅਸਲੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਖੜ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਫੇਦ ਸਪੀਲ, ਮਾਲਕਾ ਤੂੰ ਮਖਤੂਲ, ਮਖਤੂਲ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਮਖਤੂਲ ਸਫੇਦ, ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ,
ਸਪੇਦ ਸਪੀਅਲ, ਤੂੰ ਚਿੱਟੀ ਕਪਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਨਾੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ 3000 ਦਾ ਝੋਨਾ ਲਵਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਝੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਪੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਵਿਪਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਪੇਦ ਸਪੀਅਲ, ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਰਾਮਾਲਕਾ, ਤੂੰ ਮਖਤੂਲ ਸਪੇਦ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਰੰਗ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਪੀੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਪੀੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਾਂਗੇ 3500 3000, ਆਪਣੀ ਜੇਬੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਪੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਵਿਪਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਤਪ ਮਖੀਰਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਓ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਤਪ ਮਖੀਰਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਹੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਤਪ ਮਖੀਰਾ। ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ, ਗਰੀਬ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ, ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਿਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਆਏ। ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ, ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ, ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਤੁਮ ਸਰਨਾਗਤ ਰਾਜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰਾ। ਮੋਰ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 40 ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਗਬਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਛਾਪੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, 4 ਵਰਨ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਵੈਸ਼ ਸ਼ੂਦਰ। ਬ੍ਰਹਮ ਵੈਸ਼ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ। ਇੱਕ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ
ਉਹ ਅਲਰਜੀ ਜਦੋਂ ਐੜਾ ਲਿਖਦੇ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 ਪਿੱਛੇ ਲਕੀਰ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿਉਂ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਚੂੜੇ ਤੇ ਚਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ। ਇਹ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। फिर मैं कल कितों शुरू की थी? पांचवें पातशाह की बाणी आ, जिहने अपनी शहीदी दी हुई आ। बन बन फिरत खोजत रही बहु अब गाही। पंजाब दे विच जंगल राज बना रखिया, कदी अकाली ते कदी कांग्रेस, कदी अकाली ते कदी कांग्रेस। असी गरीब लोग इहो ही देखी जाने आ। अच्छा, फायदा कौन क्या लै रहा ओहदा? हुण आम आदमी पार्टी सरकार बनी, वोटां किहदियां? साडियां, वोटां साडियां। पर जंगल राज बनाया होया, गरीबां नूं दबाई जा रहे हैं। ते की कर रहे अगे? अकाली की कर रहे हैं? जट्टां नूं बिजली फ्री। समझ आ रही है? अच्छा, एक जिहड़ा गरीब बंदा है, उहदे घर एक बल्ब जगदा, दो जगदे, तीन जगदे होणगे। मोटरां किन्नियां है? फायदा किहनूं? धरने फिर झंडे झंडे च डंडा पा के फिर तुरे आ। कोई मजदूर की गल करदा? किन्ने मजदूरां ने धरने लाए आ? मीडिया वाला शुक्र है, मैं मीडिया वाला का बहुत बहुत धन्यवाद करता। उन्होंने मजदूरों की गल अगे रखी लोगों के, मैं उन्होंने बहुत बहुत उन्होंने धन्यवाद करता जेडे गए ने मीडिया वाले। अच्छा, पछाणियो ये दुख आ हुण तुहाडे ते किहड़ा मीडिया वाला तुहाडे मगर तुरिया। ये जेडे धनाड़ ने पंजाब दे विच अपने आप नूं उपर कास्ट कहाउण वाले, असीं जरनल हुंदे आ। ऐदां कोट पैंट पा के, टाई ला के, दाड़े छड्ड के। ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी ਦੇ वाला आ ते कर्म ब्राह्मण वाले आ। फिर याद रखियो, महाराज कहते फिर जंगल राज दे विच जिहड़े लोग इदां दे हुंदे आ। बन बन फिरत खोज रही बहु अब गाहे नानक भेटे साध। गुरु नानक ने भेटे भेटे का मतलब पता की आ? जिदन मैं भब्बे दे अर्थ करने ना, आ जिहड़े दाड़ियां वाले आ, इन्हां ने मूँह नहीं ता चकने जिद्दां बाणी लिखी हुई आ। फिर मैं कहना, जिदन मैं भब्बे दे अर्थ करने आ, इन्हां दे बूथे थल्ले हो जाने आ। मुड़ के सारी जिंदगी बूथा नहीं तां चक सकते ये लोग। जिहड़ा इन्हां ने जुल्म करवाया बाणी दे नाल, इन्हां लोकां ने जिहड़ा कर्म कीता इस बाणी दे नाल, अपने पैसे तां कमा लै, पर लोकां दा बेड़ा गर्क कीता, लोकां नूं गुलाम कर दिता उस विचारधारा दे, जिहड़ी विचारधारा दे नाल अज तो 700 साल पहला लड़ाई हो रही आ। 650 6500 साल पहला लड़ाई हो रही आ इन्हां लोकां दे नाल। इन्हां लोकां ने इस बाणी नूं उन्हां दे गुलाम कर दिता दोबारा। पर असीं इस गल नूं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे। अगे मेरे सतगुर कहंदे आ, नानक भेटे साध संग जब हर पाया मन माहे शांत जाको खोजत असंख मुनि। इन्हां लोकां ने जिहड़े वेदां ने मुनि तैयार किए, जोगी तैयार किए, सन्यासी तैयार किए। महाराज कहते भी जे इस तरह के लोग हुण अनेक तपे तप करने वाले लोग पैदा कर दिते इस धरती ते आके। ये उदों की गल कर रहा है पंजवें पातशाह, जिस वेले पहला ये सारी कोई जात नहीं सी साडे च, कोई वरण नहीं सी, कोई साडा धर्म नहीं सी। साडा धर्म मनुखता दे विच जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब अज भी स्थापित आ, ये साडा धर्म सी। पर इन्हां लोकां ने सानू की कर दिता? इन्हां लोकां ने सानू वरना च वंड के, जातां च पा के, और इसलिए सेंटर दे विच जिहड़ा राज चल रहा है वो उसे ही 6,500 पहला आया होया इस मूल वासियों नूं गुलाम करने वाला वो अज भी आ। एक एक गल गुरु ग्रंथ साहिब च लिखी हुई आ और साबित होनी आ अखरां दे नाल। अगे की कहंदे महाराज? महाराज कहंदे ब्रह्मे कोट। हुण ब्रह्मा की गल आ गई इत्थे। पहला जोगियां सन्यासियां की गल आई, खोजत सन्यासी बहुत खोजे तप करते सी। हुण मैनूं दसो बई आ हुण जिहड़ी आ गल लिखी, जाको खोजत संख मुनि अनेक तपे। हुण ये तप कराउंदे कि नहीं कराउंदे डेरियां वाले? तप समाधियां लाउंदे कि नहीं लाउंदे डेरियां वाले? राधा स्वामी समाधि लाउंदा कि नहीं लाउंदा?
5 ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ ਹੋਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਤਪ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੁਖੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਾਂਭੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਓ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਪੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ 4 ਵਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਕੋ ਖੋਜਤ ਅਸੰਖ ਮੁਨੀ ਤਪੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਪ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਯਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਟ ਆਰਾਧੇ ਗਿਆਨੀ ਜਾਪ ਜਪੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਥਾਪੇ ਆਰਾਧੇ ਗਿਆਨੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਗਿਆਨੀ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਪੈ ਜਪੇ, ਜਾਪ ਜਪੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਜਾਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਗਲਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਆ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੱਟ ਸੀਐਮ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਆ ਉਹ ਜੱਟ ਸੀਐਮ ਦੇ ਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜੱਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਮ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਭਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਟੇ ਆਰਾਧੇ ਗਿਆਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ 3 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਦੱਸਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਣਾ, ਸੁਣਿਆ ਧਰਤਬਲ ਕਾ, ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਤਾਲ, ਸੁਣਿਆ ਪੋਨਾ ਸੱਕੇ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਬਣਾਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਉਹ ਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਪੀਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਭੇਟੇ ਸਾਧ ਜਬ ਹਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮਾਹੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਕੱਢ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ ਵਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਾਇਆ ਪੰਗਤੀ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ ਵਰਮਾ ਇੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਲਾਹਨਮੰਦ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੇਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋਗੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। 3 ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ
ਸੁਣਿਆ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਤਿੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੁਣਿਆ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਣਮੰਦ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਸਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੇਦ ਆ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋਗੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਜੋਗੀ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਜੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗੀ ਅੱਜ ਬਣਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ? ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1430 ਅੰਕਿਆ ਕੌਣ ਸੁਣਾਊਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਕੋਟ ਆਰਾਧੇ ਗਿਆਨੀ ਜਾਪ ਜਪੈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰਿਆ ਪੂਜਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜਪ ਤਪ, ਕੌਣ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੈਠੇ ਲੋਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਾਲਾ 51 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਏਦਾਂ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚੱਕਦੀ ਆ। ਏਦਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕਰਮ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਜੰਤਰੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਬਹਿ ਕੇ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, 2 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੀ ਤੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਹਮ ਵਾਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਆ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਮਨ ਝੂਠੇ ਆ, ਤਨ ਵੀ ਝੂਠੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਾਹਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਬਿਨ ਘਟੇ, ਆਹ ਸੁਣਾ ਲਿਆ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਵਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ ਸੀਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅੱਡ ਸੰਤਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਜਾ ਕਾਹਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਕਾਹਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਬਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਬਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਬੰਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸਟੇਜ ਦੇ, ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਕਰ
ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੂਲ ਨਾ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਦੀ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਰਹੀਏ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਾਪ ਜਪਤ ਸੰਜਮ ਕਰ ਪੂਜਾ ਅਨਕ ਸੋਧਨ ਅਨਕ ਸੋਧਨ ਬੰਧਨ ਕਰ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ, ਕਰ ਗਵਨ। ਹੁਣ ਗਵਨ ਸਮਝਿਓ, ਕਰ ਗਵਨ ਬਸੁੱਧਾ ਤੀਰਥ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਬਸੁੱਧਾ ਤੀਰਥ। ਧਰਤੀ ਬਸੁੱਧਾ ਮਾਂ ਧਰਤੀ। ਐਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ ਐਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ ਇਹਦੀ। ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਪੜਦਾ ਸੀ, ਚੌਂਕਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੜਾਂ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਜਾਲਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਿਖੇ ਨਾ ਰਿਓ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਲਕੀਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਾਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਲਾਗੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਕੀ ਕਰ ਗਵਨ। ਗਵਨ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਗੱਗਾ ਵਾਵਾ ਨੰਨਾ ਗਵਨ। ਗੱਗਾ ਗੁਰੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਵਾ, ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਮ, ਦੱਦਾ ਵੇਦ। ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ 4 ਵਰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾਮ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਵਨ। ਗੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਆ। ਵਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 7 ਵਾਰੀ ਰਾਰਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਵੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਜਦੋਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਮੈਂ ਰਾਜ ਕੌਲ ਨੀਚ ਸ਼ੂਦਰ ਆ। ਰਾਜ ਕੌਲ ਨੀਚ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ। ਕਰ ਗਵਨ ਬਸੁੱਧਾ ਤੀਰਥ ਮੰਜਨ ਮਿਲਣ ਕੋ ਨਿਰੰਜਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਠੋਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਵਾਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਤਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 4 ਵਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਾਤੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਆ? ਕਾਤੋਂ? ਕਿ 4 ਹੀ ਵਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੱਖਰਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੱਖਰਾ ਆਵੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਖਰਾ ਆਵੇ, ਖੱਤਰੀ ਵੱਖਰਾ ਆਵੇ, ਵੈਸ਼ ਵੱਖਰਾ ਆਵੇ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਆਉਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਥਾਪਿਤ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ 6,500 ਸਾਲ ਤੋਂ, 6,500 ਸਾਲ 4 ਦਿਨ, ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਿਓ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਰਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਲ ਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਕਲ ਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਏ ਲਾਏ ਧਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਲ ਯੁਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਲ ਯੁਗ ਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾਓ, ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਐਂਟਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਟਿਕ ਗਏ, ਟਿਕਾਊ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆ? ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਘੜ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਹਕ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨੇ 'ਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਏ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੋਨੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਘੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਨ ਮਤ, ਐਰਨ ਮਤ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਿਰਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ, ਕੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਨਾ ਜਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਆ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਗਾ ਬੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਐਰਨ ਮਤ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ, ਐਰਨ ਮਤ ਵੇਦ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਵਸਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਚੀ ਕਾਸਟ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਝਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 4 ਵਰਨ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਹ ਸੀ ਬਾਣੀ, ਆਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ ਬਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਰਨ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਘਣ ਚੱਕ ਲੈਣਾ। ਘਣ ਕਾਹਦਾ ਮਾਰਨਾ? ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਠਾ ਠਾ, ਫਿਰ ਗਹਿਣਾ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੋ ਜੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਭਰਾਵਾ? ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਬਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਸ਼ਰਮ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਸੋਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ,
बाकी सारे पशु, ये 2% ही सिख आ, बाकी सारे पशु आ। और याद रखियो गुरु नानक साहब ने कहते जड़ा दावा करे ना मैं सिखिया, गुरु नानक साहब कहते पहला ਉਹਦੇ कर्म देखियो, किते लालची ਦਾ नहीं। जे लालची ਦਾ कुत्ता आ, लिखिया होया लब कुत्ता कूड़ चूड़ा ठग खादा मुरदार, ये ठगियां तो नहीं करते, बेईमान तो नहीं, मनुखता ते जुर्म तो नहीं कर रहे, मनुखता ने हिस्से का पानी कढ़ के सारा ही ਵਰਤੀ ਤਾਂ नहीं जाते, आप आराम नाल यशी मारते जिंदगी लोगों वास्ते कंगाल कर दिओ। ओ भाई बंदे बनो, हट जाओ, मुड़िया। फिर मैं कहना अजे तो मैं बाणी पढ़न का तरीका दस रहा, जिदन मैं ये नीति कट के तुहाडे ते थोपनी है ना, बख्शे नहीं जाना तुसीं। ये बाणी याद रख लियो, जिहड़ी बाणी आ ये उन्हां पुरखियां दी लिखी हुई आ जिन्हां पुरखियां ने उस समय ब्राह्मण की परवाह नहीं की, ते अज तां ओह उन्हां दे जिहड़े मन्नण वाले उन्हां नूं ओह तां तोल के रख देणगे। तैनूं इत्थे बाबा साहब का लिखिया हुआ संविधान आ, डॉक्टर भीम राव का। हाँ कल मेरी याद आ गया, कल साडी मां, असीं ओहदा देना नहीं दे सकते मां रामावती का, क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा सिदक ऐसा सबर बाबा साहब नूं दिता जिहड़ा अज असीं मान रहे हैं। उस मान दे नाल असीं भरोसे दे नाल अपने आप नूं लेखे लाउण दी हिम्मत रखांगे। असीं कूड़े दी साडी मौत साडी शहीदी कूड़े च नहीं जाऊगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखिया हुआ संविधान आ, हक सच ले लड़न वाले लोग वो परवाह नहीं करते किसी की। बाबा साहब डॉक्टर भीम राव जी ने जो सानू लिख के दिता आ, असीं कहांगे दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े, राम जपो जी ऐसे ऐसे तू प्रहलाद जपयो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। जिस वेले तुसी मां रमावती का जीवन देखना ना, टाकियां वाली साड़ी, जदों किसी गरीब ते देखते ना तुसीं अपने ते महसूस करया करो। जे तुसीं ये दर्द दर्द देख सबको हसे ऐसी दशा हमारी, अठ सदा सिद्ध कर चले सब कृपा तुम्हारी। जे तुसीं ये दर्द गुरु साहब का लिखिया होया शब्द अपने अंदर ना वसाया ना महसूस किया, तुसीं ब्राह्मण की सोच तुहाडे विच प्रगट हो चुकी आ, ब्राह्मण का भूत तुहाडे ते सवार आ। याद रख लियो, मैं ब्राह्मण बार बार तां कह रहा क्योंकि ब्राह्मण ने 4 वर्ण बना के मनुखता नूं वंडिया, मनुखता नूं वंड के अपना कर्म कांड चलाए अपना। मैं हुण सत्संग जी कल लंबी ना करा, लंबी हो जानी है। महाराज कहते जे जंगल राज होगा, फिर महाराज अगे लिखते ने मनुख बिन तिन पशु पंछी सगल तुझे आराधे आराधे आराधे। याद रखियो ये जेड़े मनुख बिन तिन पशु पंछी सगल तुझे आराधे, जेड़े जंगल दे विच पशु पंछी रह रहे आ, मैनूं दसो भी पशु जेड़े आ टाइम नाल सौंदे आ? याद रखियो जंगल दे विच चिड़ियां टाइम नाल सौ जांदियां, पशु टाइम नाल सौ जांदे आ, तड़के टाइम नाल उठ जांदे आ। साडे लालची लोकां ने 4 इत्थे फैक्ट्रियां खोल के मनुखता दे उत्ते अपनियां कोठियां अमीर बनने वास्ते मनुखता दी हराम कर दित्ती नींद इन्हां लोकां ने। पंजाब दे विच जदों झोने नूं रातां नूं पानी लगदा आ, सलूट आ उन्हां जट्टां नूं जिहड़े लोग आप पानी लाउंदे ने, तां जिहड़े आराम नाल धनाड़ सुत्ते पए ने मजदूर दी रात दी नींद खा गए ते महाराज कहंदे आ रब दे गुणां नूं खा गए।
ਮਨੁੱਖ ਬਨ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਬਨ, ਤਿੰਨ ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸਗਲ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਗਲ ਆ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਮੁਕਤੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣਾਈ ਦੇਵਾਂ ਸਾਧ ਜੀ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਵਾਲਾ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਖੱਡੀ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਚੌਥਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਸਦਨਾ ਮੀਟ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ। 6 ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਬੂਝ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਮੋਇਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੀਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੈ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਸਕੇ ਸੀਸ, ਉੱਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਿਓ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਟ ਅਬ ਘਟ ਡੂੰਗਰ ਕਣਾ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਬੈਲ ਹਮਾਰ ਮਈਆ ਸਿਓ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਰਾਖ ਮੁਰਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਬੂਝ। ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ, ਖੂਹ ਆ। ਵਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਪੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ, ਕਛ ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ ਨਾ ਬੂਝ। ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਕਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 20 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਮੋਇਆ, ਕਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ, 22 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੇ ਨਾਇਕਾ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, 21 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹਦੀ 21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ? 28 ਮਈ 28/5/2022। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 28 ਆ। 28/5/28 ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੂਣੀਆਂ 2022। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, 28 ਤਰੀਕ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਲਣਾ ਆ, 28 ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 28 ਆ ਗਿਆ। 2022 ਚ 28 ਆਈ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ। 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਨੇਰੀ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਭਰਮ ਪਏ ਹੋ, ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ,
फिर की आ जाना, मनुख रह जाना और सारिਆਂ ਨੂੰ सलूट होगा। ये याद रखियो, कूप भरियो जैसे दादरा, कछ देश विदेश ना बूझ, ऐसे मेरा मन वेख्या बुआ, कछ आरा पार ना सूझ। सगल भवन के नायका, इत्थे लिखिया सगल, मनुख बन तिन पूजा पंखी सगल, सगल, हाँ जी सगल तुझे ध्याए, दयाल दयाल लाल गोबिंद नानक मिले, साध संगत होए गते। ये याद रखियो अपने दिमाग च। ये जिहड़ियां गल्लां है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी दा एक एक पंक्ति दे अखर दी गिणती, उन्होंने गिण के जदों पढ़नी है ना तुसीं उहनूं गिणिया करो, फिर 40 शब्द दीयां पंक्तियां जिन्नियां उन्होंने गिण लो, तुहानूं सारा पता लगण पैना सच की है ते झूठ की है। ज्यादा टेंशन लैण दी लोड़ ही नहीं। ये ज्ञान नूं समझण दा, गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समझण दी थ्योरी आ। पर याद रखियो, जे कोई इदां कहे पहला पंजाबी फिर हिंदी, हिंदी तो बाद फलाना फिर इंग्लिश, सारियां भाषा इकट्ठियां करके फिर तुसीं ओहदी व्याकरण लभो, ना 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 ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਭਾਸ਼ਾ ਦਰਜ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਵੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਵੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਵੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मैं किसी को सुनिया भी स्वान का मतलब की आ, जो मैं अर्थ पढ़े ਉਹਦਾ लिखिया सी ਉਹਦਾ मतलब कुत्ता, स्वान का मतलब कुत्ता। ਹੁਣ स्वान का मतलब कुत्ता हो गया। ਜਦੋਂ मैं पंजाबी शब्द जो गुरमुखी भाषा ਜਿਹੜੇ शब्द लिखे हुए ਆ ਉਹ ਚ लिखिया होया सस्सा, ਐੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨੰਨਾ स्वान। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ सस्सा शब्द आ ਉਹ सत आ, ਜਿਹੜਾ ਐੜਾ शब्द आ ਉਹ किरत आ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੰਨਾ शब्द आ ਉਹ ਨਾਮ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ 7 ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਐੜਾ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। मैं तो बड़ा हैरान होया, वाह 13 भाषा लिखिया गई, समझ। याद रखियो, जिथे जिथे जाके सतगुरु जी ने जेड़ी जेड़ी भाषा च गल कीती आ, उस संसार दी गल करके उस संसार दे विच की हो रहा वो भी लिखिया, उस संसार दे विच उस वेले उस टाइम लोग किदां दे सी वो भी लिखिया, जोगी किन्ने सी, सन्यासी किन्ने सी, किहड़े किहड़े लोग किहनूं किहनूं मनदे सी, वो सारियां गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब च लिखियां होईयां। पर इन्हां लोकां ने स्वान सतर आजात सब ते कृष्ण लावे हेत, वो कृष्ण की मूर्ति सामने रख के लोकां नूं वहमां भरमां च पाउंदे सी। ये लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी ते रमाले दे के कहंदे तुसीं पढ़ना नहीं, अरदास कराओ, तुसीं पढ़ना नहीं, खंड पाठ कराओ, तुसीं पढ़ना नहीं, तुसीं जपजी साहिब दी बाणी पढ़नी, बस नितनेम करो, नितनेम करो, लोग बोरे कर दिते ना लोगों ने। ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਦੱਸਣੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਬੇਈਮਾਨ ਆ, भरोसा ना कर ली, आप पढ़ी कराई ना किसी तो। मैं अपने बच्चे आप पाला, मेरे बच्चे मेरे प्यार करनगे। जे मैं उही बच्चे नौकरा को पढ़ावा तो मेरे बच्चे मैनू किदां प्यार करनगे? जे तुसीं किसी को खंड पाठ कराओगे तुहानूं गुरु किदां मिल जाऊ? जे तुसीं आप पढ़ोगे तो गुरु तुहानूं मिलूगा। जे ज्ञानी पढ़ूगा, भाई पढ़ूगा, उहनूं मिलना, उहनूं भी पता नहीं, वो भी कहंदा पैसे लैणे, आपां की लैणा। बल्ले बल्ले। जे तुसीं अपने बच्चे आप पालोगे, बच्चे तुहानूं प्यार करनगे।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਵੱਡੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰਾਨੀ ਪਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਅੱਖਰ, ਪਿਆਰ ਕਿਹਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ਼ਰਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਜਾ ਅਰਪਾ, ਪੂਜਾ ਕੀ ਆ? ਅਰਚਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਾਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਦੇਹੂ ਨਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖੂ, ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜੱਬ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੜਾਓਗੇ, ਪੈਸੇ ਦੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਆ ਇਹ। ਮੈਂ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਠੋਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗਰਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਮਾ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਕਮਾ, ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਕਮਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਵੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀਏ ਮਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕਰਾ। ਨਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੰਗਰਾ। ਪੁੰਗਰਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਧਨਾੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕੋ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਕੇ, ਢੱਕ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋ ਤੂੰ ਸਿਆਰੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਗਲਤ, ਤੂੰ ਕੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੰਨਾ ਗਲਤ ਬੋਲੋ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਕੇ। ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ ਤਿਸਤੇ ਭਾਰਤ ਤਲੇ ਕਬਰ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾ ਤਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਪ ਸਮਣਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਕੀਤਾ ਤਨ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੌਣ ਕੂਤ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓਏ ਕੋ ਕਵਾ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਕੁਦਰਤ ਕਬਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ ਕਿਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਲਾਈਏ ਸਾਧ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਰੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਬਨ ਗੱਗਾ ਗੁਰੂ, ਗੱਬੇ ਬਾਬਾ ਆ। ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਦੀ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਿਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਗਬਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਗਵਨ ਦੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਸਮਝਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਹੀ 3 ਭਵਨ ਨੇ, 1 ਭਵਨ 2 ਭਵਨ 3 ਭਵਨ। ਆਹ 1 2 3, ਇਹਨਾਂ 3 ਭਵਨਾਂ 3 ਭਵਨਾਂ ਕੀ ਸੋਝੀ ਪਾਏ। ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ 3 ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ, ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ में ਮੇਰੀ ਟੂਟੀ ਜੰਜੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਜਾਤ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਗੇ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਲੰਬਾ ਹੋਏ ਗੱਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਜਕੌਲ ਸ਼ੂਦਰ, ਛੱਡ ਪਰੇ, ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਚਲ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਕੁਛ ਟੈਗ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ 2% ਸਿੱਖ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਇਦਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਹਦੇ? ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਸਟ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜਕੌਲ ਨੀਚ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਵੇਂ ਵਧਾ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਰਾਮ ਰਾਮ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ, ਹਰ ਹਰ ਵਾਲਮੀਕੀ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।